В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. А главное сегодня. Дом Всевышнего. Рамзан Кадыров принял участие в открытии мечети имени Темирсолта Таймасханова. В каком архитектурном стиле выстроена святыня? Плодотворная беседа. Рамзан Кадыров провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Какие темы стали предметом обсуждения чиновников? Второстепенных целей нет. Ни понаслышке, ни по новостям знаю, что там действительно происходит. Поэтому едем уничтожать этот нацизм. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Какая мотивация у бойцов? Во всех населенных пунктах региона имеются современные мечети, где каждый верующий может поклоняться Творцу, отметил Рамзан Кадыров на открытии святыни в Грозном имени Темирсолта Таймасханова. Она рассчитана на 250 молящихся и выстроена в национальном стиле. Турпа Лолита Исумова, обо всем по порядку. Главу Чеченской Республики приветствуют многочисленные соратники, официальные лица и богословы. Святыня, что распахивает свои двери, носит имя Темирсолта, дедушки семьи Таймасхановых. Он был известным религиозным деятелем. Возведением занимался региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Во время азана гости прервали речь. Рамзан Кадыров восхитился красотой святыни, которая может принять более 250 прихожан. Руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов рассказал о ее особенностях. quando Paruceni بطلت اشترطوا يقعد شناهن جو قتي يربار باحكر جماعتنا غاستن ترعنا بيحكي ناخالج دلح ماجد نيش شوف قال سو قد جوع كامبن يوطا قد شنجيم قتي يرالت بدوال شوي تسوكلني إيه يوع كام برشين ديكر درال حجر إذا اتيول زود بيرش سولي تدوش سيجر فودر شتوش مجريخر شيش ساعة. Здесь же руководитель субъекта встретил председателя Совета алимов Республик Северо-Кавказского федерального округа. Выступая перед собравшимися, Ходжа Ахмед Хаджи Кадыров рассказал историю из жизни Темирсолта. Кроме того, он отметил безграничную свободу вероисповедания ислама в Чеченской Республике. حاجن زدا إبراهيم بيامر عليه السلام ديل لأمس إدوان والش خينح اتسحبوه يسن يرشل نخش شلغش تلغش سعيتي مخي تسأل أمر دين ديل أمر قوتش ديش إبراهيم بيامر عليه السلام إش مخي تسأل دال شيء نتقصه مخباليتن إتسرقش دنيا مدو درجي لأله O tarih Türk döş çmettah değiliz ahir dölş. O değiliz iyina, haciniz iyin sönne. Ötçü boğançnağını yal veriyoruz. Değil kıl sesir işte. Etçiyel yüzd hıllık satülk. Elhamdülillah todakkı düytahını.
قستر تخيرت شح خينا واحنا أول شو تيمسخنا تيمر صوتي نصرخ هر دوغ خلر خدقي دو قي صانو هونسا دنيا جوال دا دعوال شوقات نان قيش صرت أيال دا نانا دوتش قي نورهر دقة أمر يلهل دالخن ديز يلهت شرش عواها واحنا ير يخ زامة هرتاي ديوش وموتش يخني ياتستا واحد يسوتش غير سبري عادي شينح كوستني تيس نير يشوا كرغن تيس نير تو هينزر شون يقع غير تشبوش والهر بيرش حسين غار خير دا عالسولتا علم جانير دا بيكخانير دا علم سولتا صايشة يرسر بوك بوش إشقو تخديوش يغ سولي مولي كي هاتي أزدين تيمر سولتس يرت يزن سيرت سونترو تيب نخبر تودولش بسيل كيح دلح تخديوش انت باخ كي تنسوشي ديوزوش تخبيش خدا قادين داخر دولش سبري خلص أداخ كلس إش زام دايغنتها صداخ كن زامن شوح صحن بجرات يحضر الشق دولتها حيخر قير تخديدت عبد القادر سخلتي مرسولتي تخديدا غور يشنا إل صديرتورس أول ويتنا قدا حي غور دات شينز متعلمش دهو يتشاهين زال سولدي تخديوش سوليمس قي نهر تيمر سولت يرجي علمنا يرجي لو صحن يرتري صحن بجرات إيري صحن كوبيري دولش يرجي لو تهن صداق كن تون قاستن غزغتق تهن تيمر سولت حاجة صرخة هر ماجدك دل ألشة الحمد لله ديل ريز هر دلنشو ويفون كورتا يرشلش أي ماني حاجينا خليلة إشته وين هين صوش حوش عص معمعنى دين دولدوكش ماجدكش قوسون نوء الحمد لله مدوق نعمة دهر مدوق نعمة دهر سوم هت حجيمو سوم خلو قدر قيراق يرشو ودر عيدلخ لو خسير تدوش دولش ماجد جيت خاش ديس دلشح روز بن لامزن يرجن اختي على يشوح صماجد داسر خاش ديلس انت خاش موتش اتسل برخ دولي اتسل دقن قهولي دقي دوش ليل دول تحوصل تغد عربي مخكش كحداتسخ بوصل بوتشالخش كداسخ تهنا ديني يلش يول برخ تو ويقع يك الحمد لله بعض ديش دوي دال خاستم بريح سودي ديش دوي هوق نعمتي ويقاتشين أحمد حاجي نيقصة دال غازو تقوبل دولسن تهنا خيل مويزر أزدين شو رمزان حش عالش ديش هرهما دزنا داقوي حش ويقومنا قخيل دوت نهار وزغل وجدات يحي بيركتي ويل دير ريزخن دا ملت شنا خليل هوش يخشبل بوصل بناخ ديني ميل دار صوبا خيل. Внук Тимирсолта Хусейн рассказал, насколько сильна гордость от присутствия рядом с красивой мечетью, носящей имя великого религиозного деятеля. أحمد حاجي غازو طوبل دول سنيق عدولش إسبح ماجد دو عدولش وانصرخ يغزمن يتادور تخون بق يحقم بورا بقدر شاط دنيا شح يوريوت ايور يز ايور شادرق وحا اسماء الله أحمد حاجي انتير بيرت دورا تخون دقي دو تدقنش قدل خزغت السوداء تغنش طون شو خزغت الدنا بقدر شا وين مخا مار شوية اخنا أحمد حجبانا دالغاز وتقوبل دول هون سي بصور خام وين بغي شانه هر مجدش قدعة وين داخر إرسي غير دورش دو وين صور خيط خيل شانه سونا هقارنا مسارنا شونا دقر بركر على هون يقطع أرميل شونا تكون مسارنا تأخذ غيتك هر مجد داديلن إسبا ديدريز خلشون دال تاعي بيرت كي يولقي أرسن مجد داديل رمضان حجحو دال موقش مرجع لتقول مصو وون ظلم تكون دال عارش ولا عينين تي عين حسب نين تي عين دوزل تي ديدريز خلشون مسارنا.
Хусейн приготовил Рамзану Кадырову подарок в знак благодарности – красиво оформленный священный Коран. Выступая перед собравшимися, глава региона почтил память Тимирсолта Таймасханова. Он отметил, что такая мечеть является предметом гордости для каждого мусульманина. Это и есть путь, заложенный Ахматом Хаджи Кадыровым. И присутствующее поколение знает об этом, так как они были рядом, отметил политик. Тимирсолт, о, да, масара дон, так, да, дона, масана духвишвар, масана дагчах. Wolfsfood on zijn taasje koeiootjes dan deel nou dat is hier zo dan dat je dan zie daar dat was maar alle dan din dagjes din amos dat ook helemaal dat hou je nou wel dat de al wel dat we shabaab dat wel is hebben ze dan 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 20 maand dat wel schuld dan alle ook eigenlijk wij juter dan ook al wat dat kan ook dan maand dan 20 schuld dan voor ons aan dan je gaan boeden ديك تاعي كيتش دونا استعمل دونا شيء دونا دايت ديك يا قيت دونا ود يا كيتش تو شيء دايت دونا ميل ديك خلاه هو يا قيت عني غير هو جالدو عني غير يشتو ال دونا تيمرسولت تاعي دونا شيء فيري دونا وين حاجه راح ساعه دونا ولي الله دونا هو بيق حاجه ال ساعه دوتش دونا ديكنز دونا شيء يا قيتش وطبعا أعمل عجينيات يا دونا حسن حسين أقدي حلر دون دا دونا كنسيتوتي تيجي البودين دا دونا مسلمت دا دونا أعمل عجينيات عن دونا أوش بيتوش دقا بيرش دونا طبعا لدي قاتشل دونا كي نش دقي أش تحمد عبيالش بوتش إنستيتوت أونيفرسيتي يقدر يوني ناشي جهاو وبول بيش نيقداخو تشحب بوش بدونا يشتغل يشياتر دونا سون دونا دائما دونا داتس دونا ساهم دونا تشكت داك شم هيزوش دولشن دون دا دوش سخزم در وش خاني اعدون دائم سوچو خزاخي تسوي دوش دون ديتا اور ديتا ديت دور دون وقتك دون غور ايس دون وان خلير دون دون وقتك دون غور يوش دون تي ارفو غور خل دون دا غور يوك شوك دون زمتك خل دون دا وقتك خل دون سو دون تن ليل ريات دون هر كتو شو هر دان هر عمل شو هر حقوق دمیر تو حقوق بس ما دان مکش هر دان تنها عشد عساحی شو هر دان اج دان دل دان شی دیر ات میگه ایسن دلم ال دان لا اول دان دیتر تو دان دات هیش دلم دوی دان کیرتی دان داساحیش دان هم دان قاستن بنوچ فو دان تگ ولا زود يلا ايميل ولا دانا إز ديك سهول دان طبعا وي عمل عجينة دانا هو نيت يعوج داك هو ومخ عوير شويج يشابه دان ديل دين دي شويج دانا قرآن سون شريعة طريقة دي شويج دان ماجد دي غير قولك دي شويج شويج تعقل ويش وتعقل دعيت ناو دان دا مولا دان اشتوي دقيق عديه هردو دان دا يعبير كتير دان دا دانا هو شعب ميلي شو عمل عباد دان يزن دعكة شويل دان دا ديمر سولت دي هنا حال عبان شانت إز دا سادو После верующие зашли внутрь, чтобы совершить дневную молитву. Святыня оформлена в национальном стиле, украшена красивой люстрой и светильниками с именами Всевышнего и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Уже после, по просьбе Рамзана Кадырова, Хожа Ахмед Хаджи прочитал дуа. تعيد بليون صلوات تعزر قرآن تعزر مولد درس إيش مسانا بيلشا ويبصو كيا بوشانا مسانا طالع. شعرام دان حاجي متي هالوين هيت خزن دولش دولو ما خبر صلوات دخكر قرآن ديشر الدرجية دال قبل دين دعيسيل دال تشنخ يلي خلير شليال دير سلمخرق دير يلشنا أستيمر صوت حاجيشين أستاذ أكرخولا تيمر صوتي حاجينا سنا شرحنا صوت بين قاش بويل سنتي صوت بين وين مستري ديشنا نانوشنا وجرشنا يجرشنا دوزرشنا سين أهلنشنا ويتقى دعيت وسيت بوش ويديزش وينا بيزش ويخستن دبان شر مستنا قاش بويل قهيت بخلو قولش دالة آخر تح بوسل بناخ بقي بيشلوش وسيلس من بيشح سانقول دويلو هين زين دوادي اسمه دبل الحمد لله اللهم أيد الإسلام اللهم أيدنا على دين الإسلام
Внук Тимирсолта Галас Таймасханов также выразил искренние слова благодарности в адрес руководства республики за возможность подарить гражданам отличные условия для совершения намаза. شا علم استقلا دين دحيخا ورشد أقوي دوحة البريزيدنت أحمد عجي غالز وطوبل دول تنحيها خلا أستاذ خلا ورشول تيمر صوت حاجة هتصار خلا دوق دزلا دول شيشت واغنس فيلا تأخوق مجدو بوغ بيلبو بيلغل وحقن إمامو دوحر وي بسكليو أحمد يلتر حجر دق ورعا مشول حافظ والشولا زكرياتي والشيشت إمام والشا ونجو يتشنيه تصرخ سي تصرخ إيمانينا تاقا رمزان عجينا ديتا هدا اتو خلالنا دي ريزا على الأرسون دارتين بيت كيول. Мудрость и религиозность Тимирсолта Таймасханова отметил и ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, Абдурахим Мутушев. بيرت كدوش بوش بقيش ناخا ورش خز بق علم تقوارتي مرسلت حجم يقشل زمن شوحا مصمن أخيوتن إيه ما كان تديكي وعيتوش بيخرج مداسي تدي إن خندوش دول شو منا تدي إن خندوش شو منا مصلحة تسال ورش حلقة أولية يدير زوخ وش خز مصلحة دون تنو نقبل وش خز دون أورد ديك مصلحة جاورة. В этом году открыто уже 12 подобных мечетей. Всего же на территории региона их более 1300. Ночью мечеть выглядит еще величественнее. Ее подсветка видна издалека. Красота есть в каждой детали. И такие святыни продолжают активно возводиться. С каждым днем люди тратят меньше времени, чтобы дойти до Дома Всевышнего и совершить поклонение. Турпа Лолита Исумов, Саидемин Мусаев и Шарип Сангариев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в первом учебном заведении в стране для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений – Российском университете спецназа в Гудеремесе. Федеральному чиновнику показали, как проводится подготовка добровольцев и возможности комплекса. А посмотреть и оценить есть что. Ежедневно бойцы оттачивают воинское мастерство в развитой инфраструктуре, которая расположилась на территории 450 гектаров. Репортаж Амины Тупилаговой. В столичном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова высокого гостя встретил председатель парламента региона Магомед Даудов. Прямиком оттуда делегация направилась в Гудермес. В новых реалиях противостояния практика Российского университета спецназа по подготовке добровольцев является примером для остальных субъектов. Именно поэтому в рамках своего рабочего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил учреждение. В первую очередь он совместно с Магомедом Даудовым и руководителем РУСа Байбетором Вайхановым посетил инструкторов, которые на данный момент на базе учебного заведения проходят повышение квалификации. Всего их 203, в их числе 21 человек из Псковской области. У вас ответственность у всех большая будет, вы будете обучать, от этого будут зависеть жизни людей, поэтому нужно все впитать в себя, чтобы уже на интуитивном уровне все это. Следующим пунктом в экскурсии стала стрелковая галерея. Предназначена она не только для представителей силовых подразделений, но и для гражданских, желающих освоить новый навык. Гостям было предложено попробовать пострелять из разных видов оружия – пистолетов Ерыгин и Глок, а также Сайга. Здесь же для них была проведена мини-презентация модернизированного пулемета. В принципе, он достаточно эргономичный для работы из-за укрытий. У нас инструкторы работают постоянно, тренируются. Ну, он удобный, потому что короче, компактнее, да? Компактнее, да. И при изготовке лежа, например, на боку, из-под машины стрельбу вести очень комфортно. С обычного пулемета не получится. В Руси действительно есть на что посмотреть. Вся территория тактического города обустроена для работы в условиях населенного пункта. Многоэтажные здания отстроены таким образом, что имитируют различные виды жилых помещений. Например, на первом этаже общежития блочного типа, на втором обычные квартиры. Даже есть муляж вертолета для тренировки в условиях чрезвычайных ситуаций. Все увиденное произвело впечатление на гостя. Хочу Рамзана Хаматовича поблагодарить его команду за гостеприимство. Для нас, особенно в нынешних условиях, этот опыт крайне важен. Очень хорошее впечатление, много сделано, все организовано очень профессионально. И, в принципе, все навыки, которые могут понадобиться в специальной военной операции, тем, кто в ней участвует, здесь можно отточить до профессионализма.
Ну и, конечно же, самый большой и современный аэродинамический комплекс России, который по своей контекстной архитектуре уникален и не имеет аналогов в стране. Аэротруба в высоту 11 метров, диаметр 5 метров и скорость воздушного потока 300 км в час, что позволяет посетителю имитировать свободное падение в вертикально восходящий поток воздуха. Мы показали материальную базу, на которой мы проводим наши занятия, рассказали о программах подготовки, о тех новшествах, которые мы вводим постоянно, получая опыт с территорий, где проводится специальная военная операция. Наши инструкторы, систематически выезжая в зону проведения специальной военной операции, привозят нам самую важную, самую необходимую и самую передовую информацию. И мы незамедлительно включаем ее в программу подготовки. По поручению президента Российской Федерации ведется работа по созданию пилотных центров военно-спортивной подготовки в 12 регионах страны. Примечательно, что обучают будущих инструкторов именно на базе Российского университета спецназа в Чеченской Республике. Амина Тупилагова, Мовсар Хаджиев, Хусейн Мурдаханов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в непринужденной обстановке. Гость поделился впечатлениями от визита в Чеченскую Республику, пообщались на военную тематику, обсудили патриотическое воспитание молодежи, а также ситуацию на территории Украины, где после западных манипуляций народ стал полностью разрозненным. С 8 класса дают военно-полевую медицину, преподают. Ну, то есть пацаны, они уже знают, как перевязать, как что. А 9, 10, 11 уже подрывное дело и ведение борьбы в партизанских условиях. Поэтому надо просто понимать, что наше поколение тоже должно соответствовать этим вызовам. Да, там нелегко будет, но надо делать. Ну, надо делать, да, надо делать. Надо лепить. И чем раньше, там, тем лучше. Да, там лепить надо. Все с нуля. Идеологии до западноевропейских государств, там внутри зажилось. И поэтому много выросло молодежи, которые против настроены. А общий народ украинский нормально относится. Есть родственные, дружеские связи. Очень, да. Справедливости ради и родственные связи. У меня тоже много знакомых. Родственники просто не общаются друг с другом. Либо боятся, либо все-таки вот этой пропаганды. Боятся, либо боятся, они сразу забирают, и все, без суда, без следствия наказывают. Это правда, да. Большие впечатления у Михаила Ведерникова остались от Российского университета спецназа, который продолжает расширять сферу своей деятельности и уже успел стать центром подготовки бойцов со всех регионов страны и зарубежья. Там они проходят курс военно-тактической подготовки лучших инструкторов. У нас же нет нигде такого центра, да, насколько я знаю, да? Нигде нет. В стране такого нет. Там все в одном месте. Как мы начали строить, там все думали, что я отдельно государство строит. А сейчас каждую неделю отправляем по 200 человек. Я сказал, да. Но я, кстати, хочу сказать, вот сколько получается, я 7 лет назад в республике был. Даже с самолета летишь, поля все обрабатываются. По городу едешь, строится очень много всего, конечно. И тогда динамика была, но сейчас прям большая разница. И население у вас почти 1 600 000, да? Да, больше 1,5 миллиона. Но это уже недавно построили? Да, это недавно. Вы все помните, да? Ну, я помню, да. После продуктивной беседы чиновники попрощались и пожелали друг другу всего наилучшего. Гости проводили в аэропорт, откуда он не покинул регион. С рабочим визитом регион посетил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. В столичном аэропорту его встретил председатель парламента Магомед Даудов. Рамзан Кадыров детально обсудил с ним вопросы, касающиеся строительства военных объектов и размещения личного состава новых подразделений. В своем телеграм-канале глава республики выразил благодарность министру обороны страны Сергею Шойгу и командованию Минобороны за активное содействие и помощь в решении проблемных вопросов. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины. Добровольцы из разных уголков страны прибывают в регион для участия в специальной военной операции на Украине. В Российском университете спецназа они проходят боевую подготовку. Проводить их прибыли официальные лица республики. Подробнее Луиза Яхьяева. Проводить добровольцев в аэропорт имени Ахмата Хаджи Кадырова приехали официальные лица. Среди них председатель парламента региона Магомед Даудов. Еженедельно мы провожаем наших братьев, бойцов легендарного спецназа Ахмат
в зону проведения СВО, чтобы они присоединились к своим братьям по оружию и приняли участие в борьбе с нацизмом 21 века, фашизмом. Бойцы, изъявившие желание принять участие в специальной военной операции, четко знают, с какой целью они отправляются на линию фронта. У каждого из них своя история. Кто-то едет вслед за родственниками и друзьями и уже наслышан о том, каково на той стороне. Других же на этот шаг побуждает личный опыт столкновения с жестокостью врага. У меня в Луганской области жили бабушка с дедушкой, и под первые обстрелы там попадали, прятались в подвалах. И ни понаслышке, ни по новостям знаю, что там действительно происходит. Поэтому едем уничтожать этот нацизм. Защита интересов Родины и спокойный сон тех, кого они ценят и любят. Главная мотивация и ответ на вопрос «Зачем?». Теплые слова приветствия бесстрашные воины передают родным людям и городам. Хочу передать привет своей Калининградской области, всех, кто меня знает, родственникам, маме. Своему городу Апрелевка передаю пламенный привет. Приедем, победа будет за нами. Обо всех, кто едет в регион для того, чтобы отправиться в зону специальной военной операции, позаботилось руководство республики. Курс огневой и тактической подготовки с лучшими инструкторами добровольцы проходят в Российском университете спецназа. Снаряжение добровольцам предоставляет региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. В этих рюкзаках все самое необходимое: комплект сменной одежды, посуда, медикаменты и спальные мешки. Луиза Ахяева, Ислам Ибрагимов, Сайдамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская республика. Тему межнациональных отношений обсудили на первом в 2023 году заседании Общественно-консультативного совета при главе Чеченской республики с помощником главы Чеченской республики, министром региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. В одном из вопросов повестки отметили важность консолидации российского общества. Ахмед Дудаев отметил, что только всеобщая сплоченность и взаимопонимание помогут народам России противостоять стремительному натиску коллективного Запада. Внимание было уделено и вызовам западного врага исламскому миру, подчеркнув, что постоянные провокации со стороны этих стран напрямую свидетельствуют о плачевном состоянии европейского общества. В ходе выступления также было отмечено, что истинный мусульманин всегда готов помочь попавшим в трудное положение, приведя в пример Рамзана Кадырова и его инициативу в оказании помощи жертвам землетрясения в Сирии и Турции. Идет война добра со злом, да, и мы сегодня с гордостью заявляем, мы с гордостью можем говорить, что мы на стороне добра боремся с этим злом, мы боремся с этим сатанизмом, который пытается навязать всему цивилизованному миру свои совершенно чудовищные правила. Для нас это совершенно неприемлемо. Мы сегодня во главе с нашим лидером, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым построились ровными рядами и идем против этого вселенского зла. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.